असलामुअलैकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुम सारे वधिया होवोगे। वीरो राम कृष्ण जी को 16 कला सी ते जेड़े अपने सिख वीरां दे गुरु गोबिंद सिंह है इन्हां कोल बेशुमार कला सी, बहुत ज़्यादा कला सी, यानी कि उन्हां शुमार ही नहीं किया जा सकता। संत सिंह मस्कीन जी भी अज इहदे उत्ते गल करन दे ने ते बहुत ही वधिया कथा। पहलां आपां चल के देख लैने कथा ते उस तो बाद करांगे इस ते गलबात। ते तो पहले वीरां भरावां की बिनती है कि अपने वीरां दे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब ते शेयर कर दो। ते आपां चल के देखने अज दी कथा। सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी आप ले तुम कथा सुधारी बेसुमार्या थाया गंते अतुले ज्यों बुलाओ तुम नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु साध संगत फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्यों ज्यों मनुख दी सुरत अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दे नेड़े आउंदी है त्यों त्यों उस दे अंदर कला दा जन्म होंदा है, विशेष कला दा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगत कलाकार ना होवे, कुछ ना कुछ कला दा लाजमी जन्म हो जाता है। कला कहते ने हुनर नूं, एक खास तरह की विद्या ज्ञान नूं। साडे देश हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा यही रही है कि किसी महापुरुष सतपुरुष नूं वेखना है तां इस निगाह नाल वेखना है कि उहदे च कला कितनी है ते कला दे आधार दे उत्ते ही फैसले कीते जांदे रहे भी ये छोटा अवतार है, ये वड्डा अवतार है। इस तरीके दियां विचारां साडे देश दे प्रचलित सन। जैसे कि कहते ने कि श्री राम 14 कला रखते हैं। कला का मतलब है हुनर, ते श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार मनते। 16 कला गुरबाणी च एक इशारा मिलता है, 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। कला एक हुनर, एक खास तरह का ज्ञान, एक खास तरह की विद्या। कहते ने कृष्ण जी के अंदर 16 कला सन, 16 तरह की विद्या। वो अच्छे संगीतकार सन, अच्छे कवि सन, महानृत्यकार सन, अच्छे दार्शनिक सन। फिर वाक सत्या भी उन्होंने कोल सी। नीति दे च भी वो निपुण सन, राजनीति दे च, शास्त्रां दे भी वो ज्ञाते। गिणती करदियां करदियां हिंदुस्तान दे विद्वानां ने गल इत्थे मुकाई भी इन्हां दे अंदर 16 कला ने। 2 कला घट ने राम दे अंदर, उहदे अंदर 14 कला है। संगीत ते नृत्य राम दी जिंदगी विच नहीं पुड़ सके क्योंकि वो मर्यादा दे दायरे विच रह गए। मुख्तसर अर्ज ये करिए कि ज्यों ज्यों मनुख की सुरत परमात्मा दे नेड़े जावेगी नवीं तो नवीं कला दा अंदरों जन्म आउंदा है। ते संसार दे च जितनी कला है इनू प्रगट कीता है भगतां ने, संतां ने, अवतारां ने। बाद विच आम बंदियां दे हत्थ दे च वो कला आई है। संगीत भगतां दी देन है, कविता अवतारी पुरुषां दी देन है, नृत्य और संग तराशी बुत घड़ने तस्वीरां बनानियां ये भी कहते संतां दी देन है।
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਰਾ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਜੁਲਾਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸਾ ਛੇਂਬਾ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨੀਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ, ਵਿਚਾਰ, ਫਿਲਸਫੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਕਾ ਰਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਧਨੰਤਰ ਜੈਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਘ ਵਿਨੋਦ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਲਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੇਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। तमाम वस्तुओं का जन्म अंदर तो बाहर है, चाहे मनुख ने, जीव ने, जंतु ने, कीड़े ने, मकोड़े ने, वनस्पति है, जन्म अंदर तो बाहर है, बुनियाद अंदर है। तो जिस कला की बुनियाद अंदर है ते अंदर तो बाहर प्रगट हो रही है, समझ लेना चाहिए है कि बहुत पुख्ता बुनियाद है इसकी, और ये लाजमी रब दे नेड़े होवेगा, परमात्मा दे नेड़े होवेगा। हैरानगी हो जाती है कि बाजार दे जुतियां गंढण वाला पुरुष जुतियां गंढदियां गणदियां कवि बन गया, संगीतकार बन गया।
ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਕ ਪਟਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਵੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਵੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਕਬਿਓ ਬਾਚ, ਕਵੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। हे ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹਰ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਈ 16 ਕਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, 14 ਕਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਰਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਥਰੇਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਉਗਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ, ਚਮੇਲੀ ਹੈ, ਗੇਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ, ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਛਾ ਗਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਛਾ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਨ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਥਰੇਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਮਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੈਵੀ ਕਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂक्ष्म ਹੋ ਜਾਏ, ਸਥੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। तो अनंत कला होए ठाकर चढ़िया, अनंत कला ले के ठाकर आया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की तरफ इशारा। ते कला दा जन्म अति कोमल हिरदियां दे छाउंदा है। साहिब कहंदे अनेक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। जिसदी आत्मा द्रवी नहीं, हिरदा कोमल ही नहीं होया, ये बंदा रब दे नेड़े किस तरह जा सकदा है। इत्थे शुभ गुणा दे फुल किस तरह फुटणगे? नहीं। तो भगत की ये पहचान आउंदी है, हिरदा अति कोमल। ते जद हिरदा अति कोमल है तो बचन अति कोमल, बचना दे कठोरता नहीं है, क्योंकि हिरदा कठोर है ताई बचन फिक्के ने। हिरदा कोमल है तो बचना दे बड़ी कोमलता आ जाती है, बड़ी कोमलता आ जाती है। इस वास्ते बाबा फरीद ते उपदेश देने ने, एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी। कोशिश कर फिक्का भूल के भी ना बोल। और फिक्का बोल कढ़न वाला मनुख इस गल का सबूत मुहैया कर रहा है, हिरदा फिक्का, इसका कुछ भी कोई नहीं। हिरदा कठोर है, कुछ भी नहीं। ज्यों ज्यों बंदा नाम जपदा है, बंदगी करदा है, सुरत रब दे नेड़े जांदी है, हिरदा कोमल होंदा है, फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ कला ਦਾ जन्म होता है। कला ते कोमलता बड़े निकटवर्ती ने शब्द तो। कला और कोमलता दोवें शब्द संस्कृत दे ने, कला और कोमल। जो कोमल नहीं वो कलाकार नहीं हो सकता, ते जिथे कला है उत्थे कोमलता होवेगी। इन्हां दोहां दा चोली दामन दा साथ है। इस वास्ते जद कोई संसार विच महान कलाकार पैदा हो जाए तो छोटे छोटे कलाकार उसके आले दुआले आ जाते हैं। ऐसा भी है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हजूर दे 52 कवि सन, दुनिया भर के कलाकार उत्थे आ गए। कोई संगीत के धनी ने, कोई कविता के धनी ने, कोई नीति के धनी ने। जिंदगी के हर पहलू की सूझ समझ वाले पुरुष है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आले दुआले इकट्ठे हो गए। क्यों? महान कलाकार जिहड़ा है वो दूसरे कलाकारां नूं प्रभावित करता है और दूसरे लाजमी उत्थे आणगे। इस तरह के कवि साहिबां दी हजूरी दे 52, थोड़ी गल नहीं, 52 कवियां का हर वक्त नाल होना मामूली गल नहीं, बहुत वड्डी गल। इन्हां 52 कवियां विचों कोई संस्कृत का कवि है, कोई ब्रिज भाषा का है, कोई पंजाबी का है, कोई परशियन दे कविता करता है,
ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਝ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਜਾਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਫੋਕੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਕੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਨਮੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਕ ਦੇਵੇ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਵੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੈਮਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਜਦੇ ਸਨ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ तमाम ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ 4-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ 52 ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਦ ਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 10 ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, 10 ਭਜਨੇਕ ਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੇ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਏ। ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸਕਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਠੱਗ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਭਿਆ ਭਈ ਉਨਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਠੱਗ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੜ ਤੋਂ ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चंदन मनिया पर मनिया कवि से, पर कुछ हंकारी तबीयत से। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला है, अवगुण बंदे की कमजोरी है, गुण परमात्मा की देन है। सब गुण तेरे मैं नाही कोई। गुण मनुख दे अपने नहीं ने। अगर कोई बंदा सिमरन कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कवि है, संगीतकार है, फिलोसफर है, दार्शनिक है, लंगर की सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिहड़े गुण है मनुख दे अपने कोई नहीं, ये गुरु की देन है, अकाल पुरख की देन है। जदों कोई बंदा उन्हां गुणां नूं अपनी कृत मन लैंदा है तां गुण अवगुण बन जांदा, फिर उस गुण दे विच कुछ भी नहीं रह जांदा, वो गुण भी पोका हो जाता है। जदों बंदा कहंदा नहीं ये गुण ते मेरा, वो गुण अवगुण दे बदल जाता है, क्योंकि हंकार जो छा जाता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर मेरे कोल कोई गुण कला है तो परमात्मा तेरी दिती हुई है, जीवन तेरा दिता होया, बुद्ध तेरी दिती हुई, समर्था तेरी दिती हुई, और ये जिहड़े गुण ने ये भी मैं देख लैने तेरे दिते हुए ने। जिस तरह रोशनी का केंद्र सूरज है ते अंधेरे का केंद्र की है, मरकज, सेंटर। अंधेरा कित्थों आंदा है? कोई सेंटर नहीं, कोई मरकज नहीं। रोशनी का ना होना ही अंधकार है, पर रोशनी का सेंटर है सूरज। रोशनी कित्थों आ रही है? असी कह सकते हैं सूरज तो आ रही है। अंधेरा कित्थों आ रहा है? की आखांगे? कोई मरकज नहीं, उसका कोई सेंटर नहीं। इस वास्ते भगत जन कहते हैं कि गुणा का मरकज है, गुणा का केंद्र है, अवगुणा का कोई केंद्र नहीं। जिस तरह सूरज का ना होना ही अंधकार है, गुणा का ना होना ही अवगुण है। पर गुणा का एक मरकज है, सेंटर तो आउंदे ने, मरकज तो आउंदे ने। अवगुण की ने? गुणा का ना होना ही अवगुण है। सूरज का ना होना ही, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। पर अंधेरा कित्थों आ रहा है? ऐसा तुसी कुछ भी नहीं कह सकते कित्थों आ रहा है। इसका कोई मरकज नहीं, अवगुणा का कोई मरकज नहीं है, अवगुणा का कोई सेंटर नहीं है। इस वास्ते जितने भी संसार दे भगत होए ने उन्होंने यही आख्या, हे परमात्मा गुण तेरी देन है, अवगुण साडियां कमजोरियां ने। अवगुणा की जिम्मेवारी अपने ते चुकी है ते गुण ये अपने नहीं, तेरी देन, तेरी बख्शिश। सब गुण तेरे मैं नाही को, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाई, आपे तरस होई। मेरे ते कोई गुण नहीं सी, जे तू मैथों कुछ लिखवाया है, कुछ बनाया है, तेरी देन। गुण तेरा है। हमेशा परम पुरखा ने इस गल नूं तस्लीम किया है कि गुण जिहड़ा है परमात्मा दी देन है, अकाल पुरख दी देन है। कोई सेवा कर रहा है, कोई सिमरन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई कौम की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, किसी का हिरदा कोमल है। सारे गुण रब्बी ने, मनुख दे अपने कोई नहीं, एक भी नहीं है। सब गुण तेरे मैं नाही कोई। ते हुण कोई कह दे मेरा है ते भगत रविदास कहते हैं पागल है। जिहड़ा आखे नहीं मैं कवि, मैं पंडित, हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभे न नासी। कह रविदास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। बौरे कहते पगले नो, ये पगले ने सारे जिहड़े कहते मैं कवि, मेरी कविता महान, मैं पंडित, मैं महाविद्वान, मैं ज्ञानी, मैं दाता, मैं दानी बहुत वड्डा। तो रविदास कहते पगले ने। गुण ते परमात्मा दी देन है, उसकी देन है। ते तू कह धन्यवाद कर, हे प्रभु तेरा लख लख शुक्र, तू गुण दिते ने। ते तू आखे ने गुण मेरा, इतनी कहण दी देर है, गुण अवगुण बन जाएगा। गुण गुण नहीं रहेगा, गुण खत्म हो जाएगा। सब गुण तेरे मैं नाही कोई। तो चंदन जिहड़ा बैठा सी उस सभा दे विच, कविता उसने बनाई ते अंदरों बार बार ख्याल आया भावें 52 कवि बैठे ने, पर मेरी जैसी कविता किसी ने नहीं लिखी हुई, और मैं महान कवि।
बाकी दूसरे तीसरे पद्धर ते ने, पहले पद्धर दा कवि मैं हाँ। ऐसा ख्याल आया। फिर ख्याल आया जिहड़ी कविता मैं लिखी है इनू कौन समझेगा इत्थे, और फिर कोई समझ भी जाए तो बार बार ख्याल आया इत्थे मिलना की है, फकीर है, गुरु गोबिंद सिंह जी एक संत ने, एक गुरु ने। ये कविता जी किसी मैं बादशाह नू सुनावा, राजे नू सुनावा तो फिर मैनू इनाम नाल माला माल कर देगा। तो अंदरों मन बेईमान हो गया, भी नहीं सुनानी कविता, सुनानी मन बदल गया। जाने जान सतगुर सब कुछ पढ़ते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। चंदन नू ये भी ख्याल पैदा होया कि जिहड़ी कविता मैं लिखी है इहदे अर्थ साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी नहीं समझ सकते। बहुत गहरी कविता है, जब किसी ने समझना ही नहीं तो मैं क्यों सुनावा। वो जिहड़ी कविता सी ना कागज ते लिखी हुई, उन्हें अपने पटां ते लिख ली छुपा के ते कागज फाड़ दिता। हुण भावें ये दरम्यान दे च बैठा सी, मध दे च विचकार बैठा सी, ते साहिबा ने चंदन नू खड़ा कीता। जद कवि दरबार शुरू होया ते पातशाह ने कहा चंदन तू खड़ा, तू सुना कविता। ते चंदन कहने लगा महाराज आप पहले सिरे तो शुरू करो, मैं ते विचकार बैठा। साहब कहने लगे नहीं तू मैनू पहले सिरे ते बैठा हुआ दिखाई देना, तू मैनू पहले बैठा हुआ दिखाई देना, इस वास्ते तू सुना। तो कहने लगा महाराज मैथों कविता नहीं बन सकी, मैं बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, नहीं बनी। कि जब बनी नहीं तो मैं हुण की सुनावा। साहब कहने लगे फिर हुण असीं किसी कोल भी नहीं सुनने, तू शुरुआत दे विच ही गलत काम कर छड़े। कहा नहीं कविता बनी नहीं, हुण असीं नहीं सुनने, हुण साडी रुचि नहीं, किसी दी भी नहीं सुननी। ते पातशाह कहने लगे हुण सारे मेरे नाल चलो जमुना ते उत्थे इशनान करांगे। भावें वक्त शाम दा सी ते चंदन ने सोचा मैं लिखी कविता उत्ते धुल जाएगी, जमुना दे मिट जाएगी। तो अंदर दा चोर बोल पिया भी सतगुरु नूं गल दा पता चल गया, गल जान लई, हिरदे दी गल जान लई। तो हाथ जोड़ के बेनती करन लगा पातशाह ये जिहड़ा इशनान करन दा हुक्म है ना, ये वापस ले लो, कविता मैं सुना देना, मैं बनाई बनी है, मैं सुना देना। पर साहब कहने लगे मैं ये पूछना चाहना तू पहले क्यों इनकारी है, तू ये झूठ क्यों बोलिया नहीं बनी कविता, मैं नहीं लिखी, ऐसी गलत बयानी तू क्यों की थी। कहने लगा पातशाह दो तीन भाव पैदा हुए, एक ते कि मैनू बार बार ख्याल आउंदा और अजे भी कि कविता मेरी बड़ी गहरी शिंगार रस दी है। 9 रस होंदे ने कविता दे, हास्य रस, करुणा रस, बिस्माद रस, वीर रस, रोदर रस, इसे तरीके दे नाल शिंगार रस। उंज शांत रस दी भी कविता होंदी, 9 रस मने ने विद्वाना ने। कोई कविता सुनदियां ते पढ़दियां असी हस पईए, उहदे च हास्य रस है, ये मन की एक हालत है। पढ़ के ते सुन के या कुछ घटना वेख के रो पईए तो फिर करुणा रस है। पढ़ के ते सुन के जब भयानकता दे चले जाइए, कोई डरावना दृश्य पैदा हो जाए, वो रोदर रस है। जिवें किसी थां कोई जमा दा या नरक दा तखयल खिंचिया जाए, उत्थे फिर वो भयानक रस हो जाता। कोई कविता सुन के ते पढ़ के खून खोलन लगता है, अंदर जोश पैदा हो जाए, वीर रस है। इसी तरीके नाल जिस दे सुंदरता दा वर्णन होवे, प्रकृति दी सुंदरता, पशु पंखियां दी सुंदरता या मनुखी सुंदरता या रब दी सुंदरता, उन्होंने फिर श्रृंगार रस कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे हर रस की कहानी है, हर रस मौजूद है। कविता इसने श्रृंगार रस दे लिखी सी। कहता है पातशाह इत्थे श्रृंगार रस दे कोई पंडित बैठे हो मैनू दिखाई नहीं देंदे सी।
ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਚੰਦਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਰਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਘਾਸ ਖੋਦ ਕੇ ਲਿਆਣੀ, ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਪਾਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਇਲਮ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰੋ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਜਾਂ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰੋ ਘਮੰਡ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੂਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ ਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਆ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।